नमस्कार। धोळका एज्युकेशन सोसायटी संचालित डीएलएड कॉलेज श्री शिव शास्त्री अध्यापन मंदिर अध्यापिका हूँ रेखादेवी सिंह डीएलएड प्रथम वर्षनी तमाम तालीमार्थी बहनों आ विडियो में स्वागत करूँ छूँ। तालीमार्थी बहनों, आ विडियो में आपणे प्रथम वर्षनो कोर्स 2B भारतीय शिक्षण दर्शन और प्रवर्तमान भारतीय समाजनु पहलू प्रकरण भारत में शिक्षण प्रणालीनो विकास एनो अभ्यास करीशुं। अगाउना विडियो में आपणे आ प्रकरण 1 केटलाक मुद्दाओं अभ्यास करी चूक्या छे। तो ए जे मुद्दाओं अभ्यास करी चूक्या छे तमाम मुद्दाओं पण फरीथी एक वखत आपणे जोई लईए। तो सौ प्रथम अहींया प्रस्तावना, त्यारबाद बीजो मुद्दो जे छे ए उद्देशो, तीजो मुद्दो जे छे ए वेदकालीन शिक्षण व्यवस्था अने वेदकालीन शिक्षण व्यवस्थानो पहलो पेटा मुद्दो वेदकालीन शिक्षणना उद्देशो। तो अहींया आपणे आ तमाम मुद्दाओ जे छे एनो अभ्यास करी चूक्या छे। हवे आपणे आ विडियोमां आजे तीजो मुद्दो वेदकालीन शिक्षण व्यवस्था एनो अभ्यास जे आपणे 6 पेटा मुद्दाओ द्वारा करवानो छे एमांनो पहलो पेटा मुद्दानो तो अभ्यास करी चूक्या छे। आजे आ विडियोमां आपणे एना जे बाकी रहेला जे पेटा मुद्दाओनो अभ्यास करवानो छे एमांथी कया मुद्दाओनो अभ्यास करीशुं ते अहींया आपणे जोईशुं। तो एनो बीजो पेटा मुद्दो वेदकालीन शिक्षणनी लाक्षणिकताओ अने त्रीजो पेटा मुद्दो शिक्षण पद्धति एना विषे आपणे चर्चा द्वारा अभ्यास करीशुं। तो तालीमार्थी बहनों, आपणे आ तीजो मुद्दो वेदकालीन शिक्षण व्यवस्था एनो जे बीजो पेटा मुद्दो छे वेदकालीन शिक्षणनी लाक्षणिकताओ एनो विगते चर्चा हवे करीशुं अने आ बीजा पेटा मुद्दा बाद आपणे आ शिक्षण पद्धति तीजो पेटा मुद्दो जे छे शिक्षण पद्धति एनो अभ्यास विगते करीशुं। तो सौ प्रथम आपणे आ वेदकालीन शिक्षणनी जे लाक्षणिकताओ एटले के बीजो पेटा मुद्दो एनो अभ्यास विगते करीशुं। तो अहींया आपणे वेदकालीन शिक्षणनी लाक्षणिकताओमांनी पहली जे लाक्षणिकता छे उपनयन संस्कार एटले के जेने जनोई संस्कार तरीके पण ओळखवामां आवे छे। हालमां तो आ जे जनोई संस्कार जे छे एटले के उपनयन संस्कार छे ए मात्र ब्राह्मण वर्गमां ज जोवा मळे छे, परंतु वेदकाळमां आ जे उपनयन संस्कार छे ए विद्यार्थीओने आपवामां आवतो। तो अहींया जे छे ए उपनयन शब्द जे छे ए संस्कृत धातु उपनिषद एटले के उपनिषद नहीं परंतु उप वत्ता नी ए शब्द परथी बन्यो छे। आ उप वत्ता नी जे शब्द छे ए संस्कृत शब्द छे एवी आपणे चर्चा करी। तो एनो गुजरातीमां अर्थ थाय छे नजीक लई जवुं, दोरी जवुं। टूंकमां तालीमार्थी बहनों, आ उपनयन शब्द जे छे ए संस्कृत शब्द उप वत्ता नी परथी बन्यो छे अने एनो अर्थ थाय छे नजीक लई जवुं, दोरी जवुं। तो उपनयन संस्कार नो शाब्दिक अर्थ जे छे ए शाब्दिक अर्थ पण आ रीते थाय छे के विद्यार्थीने शिक्षण माटे तेना गुरु पासे लई जवो अने ब्रह्मचर्य जीवनमां प्रवेश कराववो ते छे। तो ए वखते अहींया आप समजी शको छो शब्द जे छे ए के ब्रह्मचर्य जीवन। तो ते वखते विद्यार्थी जीवनमां जे छे ब्रह्मचर्यनुं पालन करवानुं रहेतुं हतुं। हवे आ उपनयन संस्कार ए हिंदुओना जीवननो एक महत्वपूर्ण संस्कार छे। हवे अहींया एक शब्द आपणे बीजो जे जोईशुं ए छे के आ संस्कारथी ज द्विजत्वना अधिकारी 3 वर्णोना बाळकोने द्विजत्व प्राप्त थाय छे। तो अहींया द्विजत्व शब्द छे एना विશે थोड़ा समजीशुं जेथी करीने आ बाबत जे छे ए आपणने समजवामां रहे। तो तालीमार्थी बहनों, आपणो जे पहलो जन्म जे छे ए माता पिताना जे रजोवीर्य छे एनाथी थाय छे, एटले के जे जन्म थाय छे ते। परंतु आ जे बीजो जन्म छे ए बीजो जन्म जे छे ए आपणने शिक्षण प्राप्त थवाथी एटले के शिक्षणना संस्कारोथी थाय छे। तो ए द्विजत्व शब्द जे छे एनो अर्थ थाय छे बीजो जन्म। तो आ द्विजत्वना अधिकारी अहींया आप बीजो छे 3 वर्णो। तो वेदकाळमां जे छे ए वर्ण व्यवस्था जे छे ए 4 हती।
જે આપ સૌ જે છે જાણો જ છો એના વિશે, પણ છતાં આપણે અહીંયા ચર્ચા કરી લઈએ છીએ. તો વર્ણ વ્યવસ્થા 4, એમાંની પહેલી જે છે વર્ણ વ્યવસ્થામાં પહેલો વર્ણ જે છે એ બ્રાહ્મણ હતો. બીજો વર્ણ જે છે એ છે ક્ષત્રિય, જે રાજપૂતો તરીકે અત્યારે આપણે ઓળખીએ છીએ. ત્યારબાદ ત્રીજો જે છે એ વૈશ્ય અને ચોથો જે છે એ શૂદ્ર. તો અહીંયા આ જે 4 વર્ણ વ્યવસ્થા હતી એમાંથી જે બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય અને વૈશ્ય એ 3 વર્ણોના જે બાળકો જે છે એમને આ દ્વિજત્વનો અધિકાર જે છે એ પ્રાપ્ત થતો, એટલે કે ઉપનયન સંસ્કાર જે છે એ એમને જ કરાવવામાં આવતા. તે વખતે જે ચોથો વર્ણ શૂદ્ર છે એમને આ ઉપનયન સંસ્કાર એટલે કે દ્વિજત્વ એટલે કે આ જે જનોઈ સંસ્કાર છે એ આપવામાં આવતો નહીં, કારણ કે તેમને આ જે વિદ્યા સંસ્કાર છે એટલે કે શિક્ષણ જે છે, શિક્ષણના અધિકાર તે વખતે પ્રાપ્ત ન હતો. તો એ વખતે આ ઉપનયન સંસ્કાર જે છે એ ક્યારે કરાવવામાં આવતો? તો જ્યારે બાળકની ઉંમર જે છે એ 8-9 વર્ષની થાય ત્યારે એને ઔપચારિક શિક્ષણ માટે એટલે કે સ્કૂલમાં, જે તે વખતે આશ્રમ અથવા તો ગુરુકુળ એમ કહેવામાં આવતું, તો 8-9 વર્ષની ઉંમર થાય ત્યારે એને શિક્ષણ મેળવવા માટે ગુરુકુળમાં મૂકવામાં આવતો. અને એ જે ગુરુકુળમાં મૂકવામાં આવતો એ પ્રવેશ સમયે જે વિધિ કરાવવામાં આવતી એને જ ઉપનયન સંસ્કાર એ તરીકે ઓળખવામાં આવતી. તો આ ઉપનયન સંસ્કાર જે છે એને દોરાની વિધિ અથવા તો થ્રેડ સેરેમની તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો આપણે ઉપનયન સંસ્કાર જે છે એ શું છે એના વિશે સમજ્યા. હાલમાં આ જે ઉપનયન સંસ્કારની કમ્પેરિઝન હાલની શિક્ષણ વ્યવસ્થા કરી શકીએ તો એડમિશન એમ કહીએ છીએ કે ભાઈ ફોર્મ ભરવું પડે છે, ફી ભરવી પડે છે, એ એની વિધિ છે. જ્યારે એ વખતે જે છે એ પ્રવેશ સમયની જે વિધિ છે એ આ જનોઈ જે છે એટલે કે ઉપનયન સંસ્કાર છે, જનોઈ સંસ્કાર છે એનાથી કરવામાં આવતી. ત્યારબાદ બીજી લાક્ષણિકતા છે દીક્ષાંત વિધિ, સમાવર્તન સંસ્કાર. તો આ જે સમાવર્તન સંસ્કાર જે છે એને સ્નાન સંસ્કાર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો સમાવર્તન કે સ્નાન સંસ્કાર જે છે એ બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત થાય તે સમયે કરવામાં આવતો. તો બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત થાય એટલે મેં અગાઉ ચર્ચા કરી કે વેદકાળની શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં જ્યારે વિદ્યાર્થી જીવનમાં હોય ત્યારે બ્રહ્મચર્યનું પૂરેપૂરું પાલન કરવામાં આવતું. તો અહીંયા એમ કહેવામાં આવે છે કે બ્રહ્મચર્ય સમાપ્ત થાય તે સમયે કરવામાં આવતો. એનો મતલબ કે આ જે સંસ્કાર છે દીક્ષાંત વિધિ, સમાવર્તન સંસ્કાર, એ વિદ્યાર્થી જીવનના અંતનો સૂચક હતો. ટૂંકમાં તાલીમાર્થી બહેનો, આજે આપણે જેને વિદાય સમારંભ એમ કહીએ છીએ કે પ્રાથમિક શાળામાં 8મા ધોરણ પછી વિદાય સમારંભ રાખવામાં આવતો હોય છે અને માધ્યમિક શિક્ષણમાં 10મા કે 12મા ધોરણ પછી એનો વિદાય સમારંભ રાખવામાં આવતો હોય છે. તો એ આ વિદાય સમારંભ જે છે એ જ દીક્ષાંત વિધિ તે વખતે રાખવામાં આવતો, જેને સમાવર્તન સંસ્કાર કહેવામાં આવે છે. 16 સંસ્કારોમાંના જે સંસ્કારો છે એમાંનો આપણે એક સંસ્કાર જે છે એ ઉપનયન સંસ્કાર, એના વિશે આપણે સમજ્યા, અને બીજો સંસ્કાર જે છે એ સમાવર્તન સંસ્કાર. તો સાદી ભાષામાં જો આપણે દીક્ષાંત વિધિ કે સમાવર્તન સંસ્કારને સમજવું હોય તો આજના સમારંભમાં એને વિદાય સમારંભ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે વિદ્યાર્થી જીવનના અંતનો સૂચક છે. તો આ સમાવર્તનનો શાબ્દિક અર્થ થાય છે પાછા ફરવું, સીધો સાદો છે. તો અહીંયા તાલીમાર્થી બહેનો એક વાક્યમાં એટલે કે 1 માર્ક્સનો પ્રશ્ન જે છે આપને પૂછી શકે છે કે સમાવર્તનનો શાબ્દિક અર્થ શું થાય છે? તો સમાવર્તન એટલે કે વેદાધ્યયન બાદ ગુરુકુળથી ઘર તરફ પાછા ફરવું, આ એનો મતલબ થાય છે. અહીંયા પણ 1 માર્ક્સનો જે છે એ પ્રશ્ન આપને પૂછી શકાય છે કે સમાવર્તન એટલે શું? તો સમાવર્તન એટલે વેદાધ્યયન બાદ ગુરુકુળથી ઘર તરફ પાછા ફરવું. વેદા અધ્યયન બાદ એટલે કે સંપૂર્ણ અભ્યાસ પૂર્ણ કર્યા પછી
કારણ કે વેદકાળમાં તો વૈદિક સાહિત્ય જે વેદો જ હતા, 4 વેદો, એનો જ અભ્યાસ કરવામાં આવતો, એટલા માટે અહીંયા વેદાધ્યયન બાદ એમ કહેવામાં આવ્યું છે. તો સમાવર્તન સંસ્કારને સ્નાન સંસ્કાર પણ કહેવામાં આવે છે, અથવા તો એ રીતે ઓળખવામાં આવે છે. એની ચર્ચા આપણે શરૂઆતમાં જ કરી, કારણ કે આ જે સમાવર્તન સંસ્કારમાં સ્નાનનું જે મહત્ત્વ છે એ સ્નાન એ સંસ્કારનું મહત્ત્વનું અંગ છે. એક બાબત શોર્ટમાં યાદ રાખજો કે સમાવર્તનને આપણે આજના સમયમાં વિદાય સમારંભ તરીકે ઓળખીએ છીએ. એટલે આ વેદકાલીન શિક્ષણની જે લાક્ષણિકતા છે, દીક્ષાંત વિધિ કે સમાવર્તન સંસ્કાર, એના વિશે પણ આપણે વિગતે ચર્ચા કરી. હવે આપણે એની ત્રીજી લાક્ષણિકતા પ્રાકૃતિક સાનિધ્ય. તો પ્રાકૃતિક સાનિધ્ય વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ તો તે સમયે તાલીમાર્થી બહેનો આજના જેવા જે સ્કૂલ, કોલેજ, શાળાઓ જે છે એમના જે બિલ્ડિંગો હોય છે એવા બિલ્ડિંગ તે વખતે નહોતા. તે વખતે તો જંગલમાં આશ્રમ બનાવીને રહેવામાં આવતા, એટલે કે વિદ્યાર્થીઓને ત્યાં રહેવું પડતું. તો વેદકાળમાં આ તપોવનમાં આવેલ શિક્ષણ કેન્દ્રોમાં વિદ્યાર્થીઓને ઋષિમુનિઓના એટલે કે ગુરુના ચરણમાં બેસીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતા હતા. તો તપોવનમાં એટલે કે જંગલમાં. તો જંગલમાં તો આપ જોઈ શકો છો કે આમ પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય જે છે એ ભરપૂર હોય છે. તો આવા જે પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી સભર શિક્ષણ કેન્દ્રોમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જીવનનો જે અમૂલ્ય સમય છે એ વિતાવતા હતા. અને આ પ્રાકૃતિક સૌંદર્યમાં આપણે તાલીમાર્થી બહેનો જ્યારે બહુ જ કંટાળી જઈએ છીએ અને ફરવા જઈએ છીએ, ક્યાંક બીચ પર જઈએ છીએ, કોઈ જંગલમાં ફરવા જઈએ છીએ, ત્યારે આપણે મન જે છે પ્રફુલ્લિત થઈ જતું હોય છે. અને એટલો સમય જે છે આપણું મન જે છે આનંદિત અને એટલે આનંદ અનુભવે છે, ખુશી અનુભવે છે. અને એની અસર જે છે થોડા સમય સુધી રહેતી હોય છે. એ આપણે 1 કે 2 દિવસ માટે ફરવા જઈએ તો પણ એટલી અસર થતી હોય છે તાલીમાર્થી બહેનો. તો આપ વિચાર કરો કે આવા પ્રાકૃતિક સૌંદર્યથી સભર શિક્ષણ કેન્દ્રમાં વિદ્યાર્થી પોતાનો જે જીવનનો અમૂલ્ય સમય છે એ વિતાવતો હોય તો એની અસર જે છે એ શારીરિક અને માનસિક કેટલી હકારાત્મક અને લાંબા સમય સુધી ટકી રહે તે રીતે પડતી હોય એ આપ એની કલ્પના કરી શકો છો, વિચારી શકો છો. તો આવા પ્રકૃતિ સાથેના જે ગાઢ સતત અને દીર્ઘકાલીન સંબંધની અસર આ વિદ્યાર્થીઓના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પર ચિરસ્થાયી અને વિધાયક અસર થતી હતી. તો અહીંયા ચિરસ્થાયી એટલે કે લાંબા સમય સુધી રહે તે, અને વિધાયક એટલે કે હકારાત્મક. તો વિદ્યાર્થીઓના શારીરિક અને માનસિક વિકાસ પર આ પ્રકૃતિ સાથેનો લાંબા સમય સુધીનો જે સંબંધ છે એ ચિરસ્થાયીને વિધાયક રીતે અસર કરતો હતો. હવે આપણે એની આગળની જે લાક્ષણિકતા છે ગુરુકુળ પ્રથા. તો આ ગુરુકુળ પ્રથા એ તો વેદકાલીન શિક્ષણનું એટલે કે પ્રાચીન ભારતીય શિક્ષણનું મહત્ત્વનું અંગ છે, જેમાં વિદ્યાર્થીઓ પોતાના માતા પિતા અને ઘરથી, તે વખતે જેમ અત્યારે આપણે રહીએ છીએ એ રીતે માતા પિતા સાથે રહીને ઘરે રહીને શિક્ષણ કરી શકીએ તેવી પરિસ્થિતિ ન હતી. તો વેદકાળમાં તો માતા પિતાને ઘરથી દૂર રહીને ગુરુના ઘરે કે પછી છાત્રાલયમાં રહીને પોતાનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરતા. અહીંયા પ્રતિષ્ઠિત છાત્રાલયમાં એ સંદર્ભ જે છે તે વખતની વિદ્યાપીઠ સાથેનો છે. તો આ જે ગુરુના ઘરે કે છાત્રાલયમાં રહીને અભ્યાસ કરતા એ બાબતનો ઉલ્લેખ જે છે સ્મૃતિમાં કરેલો જ છે. સ્મૃતિ એટલે કે જે 4 વેદો છે, વેદ ગ્રંથો છે એ. તો સ્મૃતિમાં જણાવ્યા અનુસાર જે છે એ ઉપનયન સંસ્કાર પછી એટલે કે જનોઈ સંસ્કાર પછી વિદ્યાર્થીઓ પોતાના ગુરુની દેખરેખ હેઠળ શિક્ષણ પૂરું કરી દેવું જોઈએ એવી બાબતનો ઉલ્લેખ કરેલો છે. તો વિદ્યાર્થી ગુરુની સાથે તેમના પરિવારના સભ્ય બની જ્ઞાન મેળવતો અને પોતાના જીવનનું ઘડતર કરતો. તો આવા જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને અંતેવાસી કહેવાતા. તો અહીંયા પણ આપને 1 માર્કનો પ્રશ્ન પૂછી શકાય છે કે અંતેવાસી એટલે શું, અથવા તો અંતેવાસીનો યોગિક અર્થ શું થાય છે. તો
યોગિક અર્થના સંદર્ભમાં પ્રશ્ન હોય તો એનો જવાબ આવે કે જે પોતાના ગુરુની પાસે રહે તે. અને અંતેવાસી વિદ્યાર્થી એટલે કે અંતેવાસી એટલે શું? તો એમાં લખવું પડે આપને કે વિદ્યાર્થી ગુરુની સાથે તેમના પરિવારના સભ્ય બની જ્ઞાન મેળવતો અને પોતાના જીવનનું ઘડતર કરતો. તો આ જે વિદ્યાર્થી આવા વિદ્યાર્થી હોય એને અંતેવાસી કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા ગુરુકુળ પ્રથા એના વિશે પણ આપણે એ લાક્ષણિકતા વિશે પણ આપણે ચર્ચા કરી, અભ્યાસ કર્યો. હવે આપણે અધ્યયનનો સમયગાળો લાક્ષણિકતા છે એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીશું. તો વેદકાળમાં જે છે એ અધ્યયનની અવધિ એટલે કે સમયગાળો એ સામાન્ય રીતે 12 વર્ષની હતી. હવે આ 12 વર્ષની જે સમયગાળો છે એમાં વિદ્યાર્થી માત્ર એક જ વેદનું અધ્યયન કરી શકતો. તો એવી રીતે એને જો 2 વેદનું અધ્યયન કરવું હોય એટલે કે બીજા વેદોનું અધ્યયન કરવું હોય તો પ્રત્યેક વેદ માટે એને બીજા 12 વર્ષ ભણવા પડતા, એટલે ગુરુકુળમાં વિતાવવા પડતા. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા એક વેદનું અધ્યયન કરવું હોય તો 12 વર્ષ એને ગુરુકુળમાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પડતું. તો એ જ રીતે 2 વેદ જો એને ભણવા હોય તો 24 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરતો, એ 2 વેદનું. એ જ રીતે જો 3 વેદનું અધ્યયન કરવું હોય તો 36 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં રહીને એટલે કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને જ્ઞાન આ 3 વેદનું પ્રાપ્ત કરતો. એ રીતે 4 વેદ જો ભણવા હોય તો 48 વર્ષ સુધી એણે આશ્રમમાં રહીને એટલે કે બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરીને આ 4 વેદનું જ્ઞાન મેળવતો. તો આવી રીતે જે અધ્યયનનો સમયગાળો જે છે એ સામાન્ય રીતે જે છે એ 12 વર્ષનો, એટલે કે એક વેદ માટેનો 12 વર્ષનો. પણ વિદ્યાર્થીને જો 2 વેદનું અધ્યયન કરવું હોય, 3 વેદનું અધ્યયન કરવું હોય, 4 વેદનું અધ્યયન કરવું હોય તો એ પ્રમાણેના 12 વર્ષ જે છે એ વધારે વિતાવવા પડતા. તો અહીંયા આપણે જે એક અધ્યયન માટે 12 વર્ષ અને 2 એટલે કે એક વેદ માટે 12 વર્ષ સુધી આશ્રમમાં રહીને બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરે, 2 વેદ માટે 24, 3 વેદ માટે 36 વર્ષ અને 4 વેદ માટે 48 વર્ષ સુધી આ બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરી જ્ઞાન પ્રાપ્ત વિદ્યાર્થીઓ કરતા. તો આવા વિદ્યાર્થીઓ જે છે એ એક વેદનું અધ્યયન કરતા ત્યારે એને સ્નાતકની ડિગ્રી મળતી, એટલે કે સ્નાતક તરીકે ઓળખાતો. એ જ રીતે જો 2 વેદનું અધ્યયન કરતો તો એવા વિદ્યાર્થી જે છે એ વસુ તરીકે ઓળખાતો. અને એ જ રીતે 3 વેદનું અધ્યયન કરતો તો એને રુદ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવતો. અને 48 વર્ષ એટલે કે 4 વેદનું અધ્યયન કરતો એને આદિત્ય તરીકે ઓળખાતો. હવે અહીંયા ટૂંકમાં આપણે એક જ સમજ મેળવવાની છે તાલીમાર્થી બહેનો કે એક વેદનું અધ્યયન કરે એને સ્નાતક કહેવાતો, 2 વેદનું અધ્યયન કરે એને વસુ કહેવાતો, 3 વેદનું અધ્યયન કરે એને રુદ્ર કહેવાતો અને 4 વેદનું અધ્યયન કરતો એને આદિત્ય તરીકે ઓળખવામાં આવતા. તો અધ્યયનનો સમયગાળો છે એ એના વિશે પણ આપણે વિગતે સમજ મેળવી. હવે અહીંયા આપણે એની જે આગળની લાક્ષણિકતા છે શિક્ષણનું સ્વરૂપ એના વિશે ચર્ચા કરીશું. તો વેદકાલીન શિક્ષણ જે છે એ સંપૂર્ણપણે ધર્મથી પ્રભાવિત હતું, એટલે કે ધર્મ જે છે એ શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં પૂર્ણપણે છવાયેલો રહેતો. વૈદિક શિક્ષણના જે આદર્શો, ઉદ્દેશ, પાઠ્યક્રમ, શિક્ષણ વ્યવસ્થા અને વિદ્યાર્થીના દૈનિક જીવન જે છે એની પર ધર્મનું પ્રભુત્વ સંપૂર્ણપણે જોવામાં મળતું. તો આમ વૈદિક શિક્ષણ જે છે એટલે કે શિક્ષણનું જે સ્વરૂપ જે છે એ સંપૂર્ણપણે ધર્માવલંબિત એટલે કે ધર્મ પર આધારિત હતો, ધર્માચ્છાદિત એટલે કે ધર્મથી છવાયેલો હતો અને ધર્મથી રચાયેલું હતું. કહેવાનો મતલબ કે ધર્મનું પ્રભુત્વ એ શિક્ષણ પર પૂરેપૂરું છવાયેલું રહેતું હતું.
ત્યારબાદ એની આગળની જે લાક્ષણિકતા છે એ છે નિઃશુલ્ક અને સાર્વત્રિક શિક્ષણ. નિઃશુલ્ક એટલે કે મફત, વિના મૂલ્યે. તો વેદકાળમાં જે શિક્ષણ હતું એ બિલકુલ નિઃશુલ્ક હતું. કોઈ પણ જાતના પૈસા કે બીજી કોઈ વસ્તુઓ એના બદલામાં લેવામાં આવતી નહીં. અને તે વખતે શિક્ષણ આપવું એટલે કે જે વિદ્યાદાન છે એ તો બ્રાહ્મણો માટે ધાર્મિક કર્તવ્ય ગણવામાં આવતું. આપણે અગાઉ ચર્ચા કરી હતી કે વૈદિક સંસ્કૃતિ જે છે એમાં સમાજ અને શિક્ષણ પર બ્રાહ્મણોનું આધિપત્ય હતું. અને એટલે જ એ સમયગાળાને એટલે કે આ વૈદિક શિક્ષણ પદ્ધતિને બ્રાહ્મણીય સંસ્કૃતિ અથવા તો બ્રાહ્મણીય શિક્ષણ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. તો આ જે વિદ્યાદાન પ્રવૃત્તિ છે એટલે કે શિક્ષણ આપવાની જે પ્રવૃત્તિ જે છે એ બ્રાહ્મણો માટે ધાર્મિક કર્તવ્ય ગણવામાં આવતું, જેના દ્વારા તેઓ ઋષિ ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવી શકતા. ઋષિ ઋણ એટલે કે પોતાના ગુરુના ઋણમાંથી મુક્તિ મેળવી શકતા. અને એ વખતે શિક્ષણનો જે મુખ્ય ઉદ્દેશ છે એ જ્ઞાન પ્રસાર કરવાનો હતો, નહીં કે આજીવિકા મેળવવાનો જે અત્યારે છે એવો તે વખતે આ શિક્ષણનો ઉદ્દેશ હતો નહીં. ત્યારબાદ એની આગળની લાક્ષણિકતા છે કક્ષા નાયક પ્રણાલી. તો વૈદિક શિક્ષણની મહત્વપૂર્ણ વિશેષતા જે છે એ આ કક્ષા નાયક પ્રણાલી છે. કક્ષા નાયક એટલે કે વડા વિદ્યાર્થીની પ્રથા, વર્ગ નેતા પ્રણાલી, જેને અત્યારે આપણે મોનિટર સિસ્ટમ તરીકે ઓળખીએ છીએ. તો વર્ગમંત્રી તરીકે પણ આપણે ઓળખીએ છીએ. તો આ પદ્ધતિ અનુસાર જે ઉચ્ચ વર્ગનો વિદ્યાર્થી હોય એટલે કે ઉપરના ધોરણનો વિદ્યાર્થી, જે બુદ્ધિશાળી પ્રતિભાશાળી વિદ્યાર્થી હોય એને નાયક કહેવામાં આવતો એટલે કે નેતા કહેવામાં આવતો. તો તે નિમ્ન વર્ગ એટલે કે નીચલા ધોરણના, અહીંયા કક્ષા શબ્દ લખેલો છે, તો જે નીચલા ધોરણના વિદ્યાર્થીઓને શિક્ષણ આપતો અને ગુરુને શિક્ષણ કાર્યમાં મદદરૂપ થતો. તો અહીંયા આ જે ઉચ્ચ વર્ગ જે છે એનું ઉદાહરણ લઈએ તો 7મા ધોરણનો જે વિદ્યાર્થી છે એ આ નિમ્ન વર્ગ એટલે કે પહેલા અથવા તો બીજા ધોરણના વિદ્યાર્થીને ભણાવતો. એટલે અહીંયા ઉચ્ચ વર્ગ જે છે એ ધોરણના સંદર્ભમાં છે, નિમ્ન વર્ગ જે છે એ પણ ધોરણના સંદર્ભમાં છે. તો આ બાબત આપ અહીંયા સમજી ગયા હશો. હવે આ કક્ષા નાયક પ્રણાલી જે છે એનાથી આપણને એટલે કે વેદકાલીન શિક્ષણ વ્યવસ્થા છે એમાં 3 લાભ થતા હતા. કયા કયા? તો પહેલો લાભ જે છે કે ગુરુને તેમના શિક્ષણ કાર્યમાં સહાય મળતી અને એ રીતે વિદ્યાલયની કાર્યક્ષમતામાં વૃદ્ધિ થતી. હવે બીજો લાભ જે છે ગુરુ એટલે કે શિક્ષકની જો ગેરહાજરી હોય તો ગેરહાજરીમાં પણ શિક્ષણ કાર્ય ચાલતું. હવે ત્રીજો જે લાભ જે છે એ છે કે વડો વિદ્યાર્થી, અહીંયા આપ જોવો છો કે વડો વિદ્યાર્થી એટલે કે જે નેતા છે, નાયક છે, મોનિટર છે, એ વિદ્યાર્થી થોડા જ સમયમાં શિક્ષણ કાર્યમાં પ્રશિક્ષિત થઈ જતો એટલે કે એને શિક્ષણમાં પારંગત થઈ જતો. તો આ કક્ષા નાયક પ્રણાલીના જે છે એનાથી જે લાભ થતા હતા એની આપણે ચર્ચા કરી. ત્યારબાદ તાલીમાર્થી બહેનો આ વેદકાળની આ જે પદ્ધતિ છે એના પદ્ધતિથી પ્રભાવિત થઈને 2 અંગ્રેજ શિક્ષણકારો, જેમાંથી પહેલા છે બેલ અને બીજા છે લેન્કાસ્ટર, તો એમણે આ પદ્ધતિઓ જે છે એટલે કે કક્ષા નાયક પ્રણાલી એ એમના દેશમાં શિક્ષણમાં મૂકી હતી, પરંતુ તે વખતે એમને આ પદ્ધતિથી કોઈ લાભ જે છે એ મેળવી ન શક્યા. ત્યારબાદ આગળની જે લાક્ષણિકતા છે એ છે બાહ્ય નિયંત્રણમાંથી મુક્તિ. તો તાલીમાર્થી બહેનો જ્યારે વેદકાળ હતો એ વખતે તો રાજાશાહી હતી એટલે કે સરકારની જે પદ્ધતિ હતી એ રાજાશાહી પ્રકારની હતી. તો તે વખતે જે રાજ્યો હતા એ રાજ્યો ગુરુકુળને જે છે એ આર્થિક મદદ તો કરતા, પરંતુ ગુરુકુળના સંચાલનમાં કોઈ પણ પ્રકારનો હસ્તક્ષેપ કરી શકતા નહીં એટલે કે કરતા નહોતા. ગુરુકુળ જે છે એ સંપૂર્ણપણે આચાર્યના નિયંત્રણમાં હતું. તો આ જે ગુરુકુળ છે એમાં માત્ર જેને કહેવાય કે આચાર્ય જે આજ્ઞા આપે એ પ્રમાણે જ ગુરુકુળના બધા કાર્યો જે છે એ થતા.
તો તે વખતે જે રાજ્ય સરકાર છે અથવા તો રાજકીય જે પરિબળો છે અથવા તો જે પ્રજા છે એ કોઈ પણ આ આચાર્યના કામમાં જે છે એ દખલગીરી કરતા નહીં. એટલે કે તે વખતની જે શિક્ષણ વ્યવસ્થા હતી એની પર માત્ર ને માત્ર આચાર્યનું જ નિયંત્રણ રહેતું. બહારનું કોઈ પણ જાતની જે દખલગીરી કે હસ્તક્ષેપ છે એ કરવામાં આવતી નહીં. આમ બાહ્ય નિયંત્રણથી સંપૂર્ણપણે મુક્તિ હતી. તો તાલીમાર્થી બહેનો, અહીંયા આપણે આ જે બીજો પેટા મુદ્દો છે વેદકાલીન શિક્ષણની વ્યવસ્થા, એનો આપણે સંપૂર્ણપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ પૂર્ણ કરીએ છીએ. અને હવે આપણે આ વેદકાલીન એટલે કે ત્રીજો મુદ્દો વેદકાલીન શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો ત્રીજો પેટા મુદ્દો વેદકાલીન શિક્ષણ પદ્ધતિ, એનો આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કરીશું. તો વેદકાળમાં મૌખિક પદ્ધતિથી શિક્ષણ અપાતું. તો મૌખિક શિક્ષણ પદ્ધતિમાં કઈ રીતે અપાતું? તે વખતે વેદકાલીન શિક્ષણ વ્યવસ્થામાં તો જે 4 વેદ હતા એનું જ શિક્ષણ આપવામાં આવતું અને વેદોમાં જે છે એ મંત્રો જ છે. તો આ જે વેદ મંત્રો છે એ ગુરુના મુખેથી ઉચ્ચારણ થાય એના પછી જે વિદ્યાર્થીઓ છે એ વિદ્યાર્થીઓ પણ આ વેદ મંત્રોને સાંભળીને એ પ્રમાણે એટલે કે ગુરુના ઉચ્ચારણનું અનુસરણ કરતા. તો એ રીતે મંત્રમાં વિદ્યાર્થીને જો કોઈ મુશ્કેલી પડતી હોય તો ગુરુ દ્વારા નિવારણ કરવામાં આવતું. હવે આ ગુરુ પાસેથી જે વેદ મંત્રોનું જ્ઞાન મેળવેલું છે એ ચિંતન, મનન અને નિધિધ્યાસન દ્વારા વિદ્યાર્થી આત્મસાત કરતો. આત્મસાત કરવો એટલે કે તમને ઊંઘમાંથી પણ ઉઠાડીને પૂછવામાં આવે ને તો પણ એ બાબત તમને યાદ રહે. ધારો કે તમે કોઈ એક પ્રાર્થના જે છે એ પ્રાર્થના તમે દરરોજ બોલતા હોય અથવા તો કોઈ મંત્ર બોલતા હોય, જેમ કે અત્યારે તમને એમ પૂછવામાં આવે કે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ એ મંત્ર બોલો, તો તમે તરત જ બોલો કે ગુરુ બ્રહ્મા ગુરુ વિષ્ણુ, કારણ કે એ મંત્રને તમે આત્મસાત કરી લીધો છે. તો એ દ્વારા એટલે કે એ જ્ઞાન જે છે આત્મસાત કરવાની જે પદ્ધતિ જે છે એ ચિંતન. તો ચિંતન એટલે શું? તો કોઈ પણ બાબતને સાંભળવું, જોવું એ ચિંતન છે. અને ત્યારબાદ મનન કરવું. મનન એટલે કે જે સાંભળેલી જોયેલી હકીકતો કે બાબત છે એને મનમાં યાદ કર્યા કરવું, એ મનન છે. અને નિધિધ્યાસન એટલે કે આ ચિંતન અને મનન એ બંનેનો સરવાળો, એ જોવું અને એનું મનન કરવું અને એ રીતે જે અભ્યાસ કરવો એ નિધિધ્યાસન છે. અને એ રીતે જ્ઞાન જે છે એ આત્મસાત કરવામાં આવતું. હવે આ જે વેદકાલીન શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એમાં જે મંત્રો કંઠસ્થ કરેલા હોય એટલે કે જે મંત્રો બોલતા હોય એ મંત્રનો અર્થ જે છે એ જાણવો વિદ્યાર્થી માટે જરૂરી હતો. તમે જો મંત્રનો અર્થ ન જાણો અને એને મોઢે કરી લો તો એનો કોઈ તે વખતે અર્થ રહેતો નહીં. હવે મંત્રો અને ગુરુના પ્રવચન પરથી વિદ્યાર્થીઓની જે શંકા કે પ્રશ્નો હોય એ શંકા કે પ્રશ્નોના સમાધાન માટે તે વખતે જે પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો તે છે શાસ્ત્રાર્થ. શાસ્ત્રાર્થ એટલે કે શાસ્ત્રનો અર્થ જે છે એ એટલે કે મંત્રો અથવા તો કોઈ પણ બાબત જે છે એના અર્થ સમજાવવામાં આવતા. વાદ વિવાદ એટલે કે કોઈ એક બાબતને જે છે એ મૂકવામાં આવે અને ત્યારબાદ એના પર ચર્ચા કરવામાં આવે. તો એમાં જે છે એ અત્યારે એ વાદ વિવાદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે ટીવી ઉપર જે છે કોઈ એક પ્રશ્ન માટે કેટલી વ્યક્તિઓને 4-5 વ્યક્તિઓને બોલાવવામાં આવતી હોય છે અને ત્યારબાદ એમની સાથે જે ટીવી એન્કર જે છે એ વારાફરતી એમને પ્રશ્ન પૂછતો અને એમના મંતવ્યો જે જાણતો, એ બાબત જે છે એ વાદ વિવાદ. અને બીજી જે છે એ પ્રશ્નોત્તર એટલે કે પ્રશ્નો પૂછીને. તો આવી પદ્ધતિ એટલે કે શાસ્ત્રાર્થ, વાદ વિવાદ અને પ્રશ્નોત્તર, એના દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની જે શંકા અથવા તો પ્રશ્નો છે એ પ્રશ્નોનું નિવારણ કરવામાં આવતું. એટલે કે આ જે શાસ્ત્રાર્થ, વાદ વિવાદ અને પ્રશ્નોત્તર પદ્ધતિ છે એના સિવાયની બીજી પદ્ધતિઓનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવતો. તો આ પદ્ધતિઓ કઈ કઈ છે એ પણ આપણે જોઈએ. તો એમાં છે પ્રશ્ન પદ્ધતિ. તો પ્રશ્ન પદ્ધતિ એટલે કે શિષ્ય દ્વારા પૂછવામાં આવતા પ્રશ્નો. ત્યારબાદની પદ્ધતિ છે અનુપ્રશ્નો. અનુપ્રશ્નો એટલે કે ગુરુના સ્પષ્ટીકરણ પર એટલે કે
શિષ્ય દ્વારા પ્રશ્ન કોઈ પૂછવામાં આવતો અને એ પ્રશ્નનો જવાબ ગુરુ આપે તો એ જવાબમાંથી પણ ફરીથી પાછો જે પ્રશ્ન પૂછે એને અનુપ્રશ્નો કહેવામાં આવે. ત્યારબાદ અંતિ પ્રશ્ન એટલે કે અસંગત પ્રશ્ન કે દલીલને અટકાવવા પૂછાતો પ્રશ્ન, કે જે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હોય એના સંદર્ભમાં જે આપણે જવાબ કે દલીલ કરતા હોઈએ અથવા પ્રશ્ન પૂછતા હોઈએ એ કરવાનો હોય, પણ એના સંબંધિત પ્રશ્ન કે દલીલ ન હોય તો એવા જે પ્રશ્નો હોય એને અંતિ પ્રશ્નો કહેવામાં આવે, એને અટકાવવા માટેના. ત્યારબાદ છે વ્યાખ્યા એટલે કે ફકરાનો અર્થ સમજાવવો. એના પછીની જે પદ્ધતિ જે છે એ છે અનુવ્યાખ્યા. તો અનુવ્યાખ્યા એટલે કે પૂરક સ્પષ્ટીકરણ, એટલે કે વ્યાખ્યા ટૂંકમાં આપવામાં આવી હોય અને પછી એને વિસ્તારપૂર્વક જે સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવે એને અનુવ્યાખ્યા કહેવામાં આવે. દ્રષ્ટાંત એટલે કે ઉદાહરણ. તો આ બધી પદ્ધતિઓ જે છે એ બહુ મહત્ત્વપૂર્ણ હતી અને વેદકાલીન શિક્ષણ પદ્ધતિમાં તાલીમાર્થી બહેનો જે બહુ મહત્ત્વની બાબત છે એ છે કે તે વખતે જે વૈદિક ઋષિઓ હતા એ અંતિમ સત્ય અને વાસ્તવિકતાને જાણવા તપ અને યોગ કરતા હતા. તો વેદોનું જે અંતિમ સત્ય એટલે કે જે પરમ લક્ષ્ય જે છે એ મોક્ષ પ્રાપ્તિનું હતું અને એ મોક્ષ પ્રાપ્તિ કરવા માટે તપ અને યોગ કરતા હતા વૈદિક ઋષિઓ. તો તાલીમાર્થી બહેનો અહીંયા આપણે જે વેદકાલીન શિક્ષણ પદ્ધતિ છે એ વેદકાલીન શિક્ષણ પદ્ધતિનો પણ વિગતે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ સંપૂર્ણ કરીએ છીએ. અહીંયા આપણે આ વિડીયોમાં ત્રીજો જે મુદ્દો છે એનો બીજો એટલે કે બીજો પેટા મુદ્દો વેદકાલીન શિક્ષણની લાક્ષણિકતાઓ, એના વિશે આપણે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો. અને જે ત્રીજો પેટા મુદ્દો છે શિક્ષણ પદ્ધતિ, એનો પણ આપણે વિગતે ચર્ચા દ્વારા અભ્યાસ કર્યો છે. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે જે પેટા મુદ્દાઓનો અભ્યાસ કરવાનો છે એ છે ચોથો, પાંચમો અને છઠ્ઠો. તો તાલીમાર્થી બહેનો હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ફરીથી અભ્યાસ કરવા માટે મળીએ. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા નમસ્કાર.